میں وقتاً فوقتاً ادا کی جاتی ہے اور مکمل ادا ہونے تک کاروبار میں رقم لگی رہتی ہے. یہ صورت جائز ہے. زکات پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھا نہیں اس کا مطلب. کن صاحب کا سوال ہے؟ زکات کی رقم زکات پیبل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. کوئی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا؟ جی لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ادا ہو جائے بہتر. ایک سے زائد گاڑیوں کا کیا حکم ہے؟ زکات ہے یا نہیں؟ اگر ایک سے زائد گاڑیاں استعمال ہی کے لیے ہیں تو ان پر زکات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی گاڑی بیچنے کی غرض سے خرید لو، پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، تو پھر کرائے پر دیے ہوئے گھر پر زکات ہے یا نہیں. میں پہلے آپ سے چکا ہوں کہ کرائے پر اگر گھر دیا ہوا ہے تو اس کی مالیت پر زکات نہیں ہے. جب کرایہ آئے گا تو کرایہ جو ہے وہ آپ کے نقد رقم میں شامل ہو کر اس میں جتنا کچھ سال کے آخر میں بچے گا اس کے اوپر زکات واجب ہوگی. اگر کوئی شخص قرض مانگے، احتمال یہ ہے کہ قرض واپس نہیں کرے گا، تو اس کو قرض کہہ کر مگر دل میں زکات کی نیت کر لے تو زکات ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ اچھا سوال کیا کسی نے. عملی سوال ہے. لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قرض مانگتے ہیں اور پتا ہے کہ یہ دے گا جائے گا نہیں واپس، لیکن اس کو ذرا سا تھوڑا سا ضربے کرنے کے لیے قرض کا استعمال کر لیتے ہیں. دل میں نیت زکات کی ہوتی ہے تو اس طرح بھی زکات ادا ہو جاتی ہے. یعنی قرض کہہ کر دی لیکن دل میں تھوڑی سی نیت تھی کہ زکات دے رہا ہوں، اور اگر یہ واپس لائے گا تو میں لوں گا نہیں، واپس کہہ دوں گا کہ اپنی بات رکھو، اس سے بھی زکات ہو جائے. جیسا کہ آپ نے فرمایا بینک زکات کاٹے تو ادا ہو جاتی ہے، مگر ہمیں اس کا مصرف پتہ نہیں، اور اگر بینک صحیح مصرف میں نہ لگائے جس کا ہمیں علم نہیں تو ہماری زکات ہمارے ذمہ تو نہیں رہ جائے گی. جواب یہ ہے کہ حکومت جو زکات وصول کرتی ہے تو حکومت کو دیتے ہی آپ کی زکات ادا ہو جاتی ہے. اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ صحیح مصرف کا خرچ کرے. اگر صحیح مصرف کا خرچ کرے گی تو اس کی ذمہ داری ادا ہوگی، اگر صحیح مصرف کا خرچ نہیں کرے گی وہ گنہگار ہوگی، لیکن آپ کی زکات ادا ہوگی. کسی خاتون نے انگریزی میں سوال لکھا ہے کہ ایک خاتون ہے جن کو اپنے گھر میں ان کے پاس زیور ہے لیکن وہ ہمیشہ شمسی تاریخ سے زکات ادا کرتی رہی ہیں، تو اب وہ کیسے، ان کو اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ کیسے کریں؟ پہلے جواب اس کا ہو چکا کہ شمسی تاریخ سے 2.6 کے حساب سے زکات ادا کر دیں اور آئندہ قمری تاریخ متعین کر دیں. Any person wants to change the date of the zakat, then he do it or not. کوئی شخص اپنے زکات کی تاریخ بدلنا چاہتا ہے تو میں نے کہا پہلے ہی کہ اصل زکات کی تاریخ وہ ہے کہ پہلی بار صاحب نصاب بنا، لیکن اس کے بعد جب ایک تاریخ بنا لی تو آئندہ وہی تاریخ اس کو رکھنی چاہیے. اس کے سوا کوئی کیا پرائیویٹ فنڈ لون جو کہ کمپنی سے لیا ہوا اس کو بھی قرض میں شمار ہوگا؟ وہ چونکہ اپنا ہی قرض ہے، پرائیویٹ فنڈ سے اگر لون لیا ہے تو اپنا ہی روپیہ ہے، تو اس واسطے وہ لون قرضوں میں منہار نہیں ہوگا. میں نے اپنے ملازم کو شادی کی مد میں 25,000 روپے دیے، یہ کہہ کر 10,000 روپے تمہارے باقی قرضہ ہے جو تم کو واپس کرنا ہے، تاکہ اس رقم کو بعد میں کسی اور کو زکات کی مد میں دے دو. کیا میرا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. یعنی اگر آپ نے شروع میں نیت کیا ہے کہ اس میں سے 10,000 تو اس کو دے دیے ہیں اور باقی اس میں قرض ہے تو کوئی حرج نہیں. 10,000 کی زکات ادا ہو گئی، باقی کی زکات ادا نہیں ہوئی، جب وصول ہو جائے گا تو پھر سے. دیکھیے کوئی بھی ہو، ملازم ہو غیر ملازم ہو، ہر ایک کا صاحب نصاب ہو. کوئی بھی غیر صاحب نصاب کو کس حالت میں نہیں جا سکتی، چاہے صاحب نصاب نہ ہو، نہ ضروری ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے چاہے اپنا ملازم ہے، ادارہ ہے، کچھ ہے، اس کو نہیں دے سکتے. اگر کسی ادارے کے پاس چندے کی رقم جو کہ غیر زکات مد میں سے جمع کی گئی ہے اور اس پر 1 سال سے زیادہ عرصہ بھی گزر چکا ہے تو اس کی زکات کس پر واجب ہوگی؟ کیا ادارے کو اس کی زکات نکالنی چاہیے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کے احکام تفصیل طلب ہے.
जिस इदारे को ये सूरत-ए-हाल पेश आई हो वो अपनी सूरत-ए-हाल वाज़ेह तौर पर लिखकर उसका जवाब मालूम कर ले, यहाँ तफसील बताने से दुश्वारी हो। मदारिस में फी तालिब इल्म खाने के वजीफे की रकम मतलब 500 रुपये माह दी जाए, फिर तालीम से फीस की सूरत में वो रकम वापस ली जाए तो ज़कात हो जाएगी, जी हाँ हो जाएगी। इस तरह करने में दुरुस्त हो जाएगी। क्या शेयर के डिविडेंड पर ज़कात वाजिब है? देखिए, डिविडेंड हो या कुछ हो, जो रकम आपकी तारीख ज़कात में आपके पास बाकी है, वो चाहे डिविडेंड से आई हो, किसी ने आपको तोहफे में दी हो, कहीं से आपको दुकान की आमदनी से हासिल हुई हो, वो जो कुछ भी बैलेंस है उस पर ज़कात वाजिब है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और वो ज़कात की तारीख के बाद जो है वो अगले साल लेंगे, अगले साल जो बच जाएगी उसमें डिविडेंड पर ज़कात नहीं करती है, नहीं वो ज़कात करती है, मैं बताया आपकी फेस वैल्यू पर, शेयर की फेस वैल्यू पर करती है, डिविडेंड पर नहीं करती। डिविडेंड में से काटते हैं लेकिन फेस वैल्यू भी काटते हैं। तो अगर शेयर बेचने के गरज से लिए गए हो लेकिन क्योंकि उसकी कीमत बहुत गिर गई हो और न बेचें और ज़कात अदा करने की तारीख पर उन शेयर से ज़कात क्या मार्केट रेट से दी जाएगी या उसकी खरीदारी की कीमत? मार्केट रेट, जो भी मार्केट रेट है, चाहे गिर गया हो चाहे बढ़ गया हो। शाफी फिक़ह से 7.5 तोले सोना मिलकर पर ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन अगर इससे 2 तोले सोना ज्यादा हो तो क्या 7.5 जमा 2 9.5 तोले कुल पर ज़कात वाजिब है या किसी 2 तोले पर ज़कात दी जाए? भाई मैं शाफी फिक़ह का मुझे मालूमात नहीं है ज्यादा, किसी शाफी आलिम से पूछें इसके बारे में। मुस्तहिक़ से ज़कात बग़ैर घर में तमाम सामान टीवी VCR वगैरह जरूरत के लिए है, मगर जरूरतमंद है कि इलाज या बच्चे की पढ़ाई शादी वगैरह के लिए रकम चाहिए, मगर खुले आम शर्त के बायस नहीं मांग सकते। अगर ऐसी जरूरत है तो भाई सबसे पहले तो टीवी VCR बेच के पैसे हासिल करो, फिर बाद में ज़कात की सोचना। गरीब मरीज जो सैयद न हो, एक डॉक्टर उनके इलाज और दवाई की मद में रकम खर्च कर सकता है या नहीं? जो गरीब मरीज जो सैयद ना हो, एक डॉक्टर उसके इलाज और दवाई की मद में रकम खर्च कर सकता है या नहीं? दवा उसको ज़कात की मद से दी जा सकती है, लेकिन अपनी फीस ज़कात की मद से नहीं ले सकता। वालिदैन अपनी गैर शादीशुदा बच्चियों को जेवर बनाकर दे देते हैं। अब चूंकि इन बच्चियों का कोई जरिया कमाई नहीं है लेकिन इस जेवर के वो मालिक हैं, अब इसके ज़कात वो किस तरह अदा करें? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अव्वल तो यह है कि ये बच्ची अगर नाबालिग है और उसकी मिल्कियत कर दी, लेकिन मिल्कियत करने का माना यह है कि कभी उससे फिर वापस न दी जाए, न किसी और बच्चे को दी जाए, तो फिर ज़कात नहीं होगी क्योंकि नाबालिग है, नाबालिग को ज़कात नहीं होती। लेकिन अगर बच्ची बालिग है और उसको मालिक बना दिया, मालिक बनाने का माना यही है तो फिर उससे वापस कभी भी न दी जाए, तो फिर उस सूरत में उस बच्ची के ऊपर ज़कात फर्ज है। अगर उसके पास और कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, आप उसकी तरफ से अदा कर दें उसकी इजाजत से, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर जेवर को बेच कर अदा करनी। हर साल जेवर बेच के अदा करने सब कहीं मिल जाएगा, 52 तोले चांदी रह जाएगा, 52 तोले चांदी जरूर रह जाएगा। इसलिए कि जब उससे नीचे गिरेगा तो निसाब खत्म हो जाएगा। एक आदमी अपनी शादी के मौके पर मुंह दिखाइयां और तोहफे वगैरह में रकम आने की वजह से साहिब निसाब हो जाता है, तो अगले साल तक अगर साहिब निसाब रहे तो उसी तारीख को ज़कात वाजिब होगी। अगर रमजान आने में दिन है तकरीबन 5 माह, तो वो रमजान में एक साल 5 माह की ज़कात करे या कोई और तरीका? वही तरीका यह है कि जब साल पूरा होगा तो साल पूरा होने पर ज़कात का हिसाब तो लगा लें कि इतना मेरे दिन में ज़कात वाजिब हुई। अब उसको थोड़ा थोड़ा करके अदा कर सकता है, तो अगर चाहे तो रमजान में उसको बाकी बच गया है तो रमजान के दिन में अदा कर सकते। पगड़ी पर मकान खरीदा और मजीद आगे किराए पर चढ़ा दिया, इसकी ज़कात किस तरह दी जाएगी? मकान खरीदा नहीं जाता, पगड़ी पर किराए पर लिया जाता है, पगड़ी खरीदी जाती है, तो शरत उसका मतलब यह है कि पगड़ी की कोई ज़कातेबल वैल्यू नहीं, बल्कि जो मकान किराए पर चढ़ा हुआ है उससे जो किराया आ रहा है वो किराया जब इंसान के पास आमदनी की शक्ल में जमा होगा और आखिर साल में हिसाब करेगा उसमें जो बाकी रहेगा उस पर ज़कात वाजिब है। आदमी
आदमी के पास प्रॉपर्टी है जो उसने गुडविल पर बेच दी है, क्या वो उस पर ज़कात देगा? गुडविल पर बेच दी या किसी तरह बेच दी, जब नकद रकम आ गई तो नकद रकम का जो हुक्म है वही उसको जारी होगा, यानी आखिर साल में जितनी नकद रकम बाकी है उस पर ज़कात अदा करेगा। अगर हमने कोई माल उधार बेचा हुआ है, हमको पार्टी रकम ना अदा करे तो उसको किस तरह तायद किया जाए? इसमें भी दो सूरतें हैं। एक तो मुसलसल कहता रहा है कि दूंगा मगर दरअसल लौटाता नहीं, दूसरा ये साफ मुकर जाता है या गायब हो जाता है या इंतकाल हो जाता है। देखिए, अगर किसी शख्स के जिम्मे आपकी रकम थी और वो मुकर गया और या गायब हो गया और पता नहीं चल रहा कहाँ गया, अब मिलने की उम्मीद नहीं रही, तो उस पर ज़कात खत्म हो, उस पर ज़कात नहीं। लेकिन एक शख्स है कि ये कहता है कि मैं दूंगा और बग़ैर हालात ये ख्याल होता है कि वो नियति से कह रहा है, अगर से इस वक्त गुंजाइश नहीं है, किसी और वक्त गुंजाइश होने पर वाकई दे देगा, तो फिर उस पर ज़कात है और वो निकाल लीजिए।